गुरुद्वारा साहब के अंदर इस पालकी साहब की तस्वीर जो तुसी स्क्रीन से देख रहे हो है फायर प्रूफ पालकी साहब और इंजीनियर पवित्र सिंह बराड़ वालों इस पालकी साहब को तैयार किया गया और खास तौर पर पंजाब दे विच बेअदबी दियां लगातार वध रही घटनावां दे मद्देनजर एक फायर प्रूफ पालकी तैयार की गई और डेमो असीं नाल दे नाल तुहानूं स्क्रीन से दिखा रहे हैं किस तरह जेकर अग जिहड़ी है नेड़े तेड़े लगती है तो पावन स्वरूप जिहड़े ने किस तरह सुरक्षित हो जाएंगे और इन्हां सेंसर्स की मदद दे नाल फायर प्रूफ पालकी साहब दे बिल्कुल नाल सेंसर्स लगे हुए ने और कोई शरारती अंसर इत्थे जदों कोई भी हाजिर नहीं होएगा दरबार दे अंदर गुरुद्वारा साहब दे अंदर तां गैर हाजिरी दे विच कोई भी शरारती अंसर पावन स्वरूपां नूं हथ भी नहीं ला पाएगा और ना ही अग पावन स्वरूपां नूं लग सकती है और जिस तरह ही अग नजदीक होएगी तो स्क्रीन से तुसीं देख रहे हो किस तरह इस फायर प्रूफ पालकी साहब की मदद दे नाल सेंसर की मदद दे नाल पावन स्वरूप जिहड़े ने सुरक्षित हो जाएंगे। हालांकि तस्वीर जिहड़ी असीं तुहानूं स्क्रीन से दिखा रहे हैं और एक वीडियो जिहड़ी तुहानूं डेमो दे लई दिखा रहे हैं कि जेकर इस तरीके दे नाल कोई अंदर दाखिल होने की कोशिश करेगा सबकी गैर हाजिरी दे विच जेकर कोई शरारती अंसर गुरुद्वारा साहब आके बेअदबी की घटना नूं अंजाम देने की कोशिश करेगा तां उसदे अंदर वड़दे ही जिहड़े ए हूटर तुसीं सुने ने उच्ची उच्ची आवाज तुसीं सुनी है इस दी मदद दे नाल सूचना जिहड़ी ओ मिल जाएगी कन्ना दे विच जदों इस हूटर की आवाज पएगी तो सूचना मिल जाएगी कि गैर हाजिरी दे विच कोई अंदर जाके शरारती अंसर बेअदबी करने की कोशिश कर रहा है या छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है। तो फायर प्रूफ पालकी साहब का डेमो तुहानूं एक बार फिर तो स्क्रीन से दिखा देने इत्थे तुसीं देख सकते हो फायर प्रूफ पालकी साहब और ठीक इत्थे सेंसर लगे हुए ने जिहड़ी तुसीं लाइन देख सकते हो उच्चा उठिया होया मैट क्योंकि हेठां सेंसर लगे हुए ने और कोई भी व्यक्ति इत्थे जदों कोई भी हाजिर नहीं होएगा गैर हाजिरी दे विच पालकी साहब दे नेड़े भी नहीं आ सकता है। सेंसर जिहड़े ने काम करनगे जेकर कोई छूण की कोशिश करेगा या फिर अग जिहड़ी ओ नजदीक जाएगी तो पालकी साहब जिहड़ी है फायर प्रूफ है और पालकी साहब दे नेड़े आके जिहड़ा हूटर वजदा है ना सेंसर्स ने जिहड़ा अपना काम करना है डेमो जिहड़ा नाल दे नाल असीं तुहानूं स्क्रीन से दिखा रहे हैं और उस हूटर दी उस आवाज दी उस उच्ची आवाज दी मदद दे नाल असीं बेअदबी होण तो रोक सकते हैं। ਇਹ जो उपराला है जिसकी शुरुआत कुछ समा पहला हुई सी पर हजे भी असीं देख रहे हैं कि मंग पूरी नहीं हुई हर गुरुद्वारा साहब तक ये फायर प्रूफ पालकी साहब नहीं पहुंची अंसर किसी भी वेले दाखिल हो सकते हैं और जो मंशा है उन्हां दी ओह असीं चेहरा पढ़ के नहीं दस सकते तो किवें बचा के रहांगे। सानू ये फायर प्रूफ पालकी साहब ते सिक्योरिटी सिस्टम हर एक गुरुद्वारा साहब विच शोभित करना चाहिए तां कि असीं पहरा नहीं दे सकते निगरानी नहीं रख सकते कि इस तरह बचत हो सकती है। एक घटना वापरदी है फिर एक घटना सामने आ जाती है हल कोई नहीं निकलता की लगता है कि असीं लोकां नूं तां नहीं समझा पा रहे जिन्हों कह दिंदे आ कि इहदी मानसिक हालत ठीक नहीं इस करके उसने बेअदबी की है ये इंस्टॉल करने लाजमी ने ਇਹ ਅਲਰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਚੋਰ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਦੇ ਉਹ ਚੋਰ ਭੱਜਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੈਂਸਰ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ कोई भी शरारती आंसर गुरुद्वारा साहब दे अंदर एंट्री नहीं कर सकदागा। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ कम से कम कोई 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 5-6 ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜਿੰਨੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੂਫ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ 1.5 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ 2.5 ਲੱਖ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਦੀ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਲੈਨੇ ਆ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ 1 ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੂਟਰ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਊਗਾ। ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਣਗੇ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਰਸਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੂਫ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡ ਕੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੂਫ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਲਵਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਅਕ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੂਫ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਡੈਮੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੂਫ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਡੈਮੋ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੂਫ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੋਗ ਮਿਲਿਆ, ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਅਗਨ ਭੇਟ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ 2 ਸਿੰਘ ਹਰ ਟਾਈਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਅਗਨ ਭੇਟ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਜੀ। ਇਹ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਇਹ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੂਫ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰਸ ਮਿਲੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਮਨਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਿਹਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਮ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ, ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਰਪੂਰ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ, ਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ? ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਵੜਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਕਦੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਨਗਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ ਤੋਂ
ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਵਾਉਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਲਰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਚੋਰ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਦੇ, ਉਹ ਚੋਰ ਭੱਜਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੂਫ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕਿ ਚੋਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਭੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੇਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੈਂਸਰ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਗਾ ਲਵਾਉਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5-6 ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੂਫ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? ਕੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਆਰਡਰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ 1.5 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ 2.5 ਲੱਖ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਦੀ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਿਊਟੀ ਜਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ 1 ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਔਰ ਮਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 1-2 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ 2 ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਹਿਣ, ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਉਹ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਔਰ ਸੇਫਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਲਵਾਏ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹ। ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੂਟਰ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ? ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਊਗਾ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਣਗੇ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਰਸਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂ ਔਰ ਹੂਟਰ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਆ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਆ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਅਲਰਟ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਅਲਰਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦੂਗਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਔਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ। ਹੂਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਗਲਤ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਗੋਲਕ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਲਾਇਆ ਕੋਈ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੂਟਰ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਸੀ ਉਹ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ। ਔਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇਗੀ? ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੂਫ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੂਫ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਪਰਾਲਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਟੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਜਾਨ, ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖ 'ਚ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਸਾਏ ਆ। 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਘਰ ਅਸੀਂ ਵਸਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੱਖ, ਸਵਾ ਲੱਖ, 2.5 ਲੱਖ ਪਿੰਡ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰਨ। ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਾ ਦੇਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡ ਕੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੂਫ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਲਵਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੂਫ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਗਲਤ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਕੈਦ ਕਰਨਗੇ, ਬਲਕਿ ਹੂਟਰ ਵੱਜੇਗਾ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ ਤੱਕ ਇਸ ਹੂਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਾਪਰਨ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਨੇਤਾ ਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋਣ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਖ, ਸਵਾ ਲੱਖ ਖਰਚ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਨ ਜੇਟਲੀ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ।